إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا. أخوتي في الله، ما زال حديثنا موصولا في شرح تذكير الأنام بفوائد عمدة الأحكام لشيخنا الفاضل صالح اللحيدان رحمه الله تعالى. وما زلنا في كتاب الطهارة، قد شرعنا في شرح باب السواك، فاليوم بإذن الله عز وجل سنقرأ حديث عائشة رضي الله عنها في هذا الباب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقدمته فطيبته ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى وكانت تقول: مات بين حاقنة وذاقنتي. وفي لفظ فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: آخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري ولمسلم نحوه. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك رطب. قال: وطرف السواك على لسانه وهو يقول: أوع أوع، والسواك في فيه كأنه يتهوع يعني يتقيأ. Donc on poursuit, Inch'Allah Ta'ala, notre étude du livre Umdat al-Ahkam du noble Cheikh Salih Haydan, Rahimahullah Ta'ala. On est toujours dans le chapitre de la purification, Tahara. Et nous étions entrés la fois dernière dans le sous-chapitre concernant As-Siwak. وقلنا إن السواك يعني كلمة سواك قد تطلق على العود أي المسواك، وكذلك على الاستياك الفعل نفسه. On a dit que le mot السواك il peut être utilisé pour désigner le bâton lui-même qu'on utilise pour nettoyer la bouche, les dents, les gencives et même la langue, mais également l'acte lui-même.
As-siwak, le mot siwak peut être utilisé pour désigner l'istiyaq, l'acte lui-même. Alhamdulillah. Donc dans le hadith ici, il dit l'imam, rahimahullah ta'ala, selon Aïcha, radiyallahu anha, qui a dit Abdurrahman ibn Abi Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhuma, entra auprès du prophète, alayhi salat wassalam, wa ana musnadituhu, ou ana musnadituhu ila sadri. Ila sadri. C'est-à-dire, je servais pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un appui sur ma poitrine. Autrement dit, le prophète était appuyé sur la poitrine de Aïcha radiyallahu anha. Puis elle dit, et Abdurrahman avait avec lui un siwak, donc un miswak, humide, ratbun, yastandu bih, avec lequel donc il se nettoyait la bouche. Fa'abaddahu Rasulullah basara. Et elle vit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam le fixait du regard, fixait de manière attentive le miswak d'Abdurrahman. Alors elle dit fa'akhadhtu siwak. Je pris alors le siwak d'Abdurrahman. Et c'est qui Abdurrahman pour Aïcha? Son frère. Son frère. Frère germain. Même père, même mère. Donc elle le prit, le siwak de son frère. فقضمته فقضمته أي علقته علقته بأطراف أسناني بأطراف أسناني, c'est-à-dire que elle prit le siwak et elle a mâché elle-même avec ses dents. فطيبته أي جعلته طيبا صالحا للتسوك به. Puis donc elle le mâcha et elle le rendit bon à l'usage. D'accord? Elle fait en sorte que le siwak soit bon à être utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم دفعته إلى النبي عليه الصلاة. Puis donc elle le donna au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fastanna bihi, qu'il utilisa pour se nettoyer la bouche. Alhamdulillah. Puis elle dit, et je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire une purification de sa bouche meilleure que celle-là, à ce moment-là. À ce moment-là. فما عدا أن فرغ رسول الله عليه الصلاة والسلام. Et aussitôt que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est terminé de se laver la bouche, de nettoyer la bouche, qu'il leva sa main ou son doigt. Donc là, on a un doute de la part du rawi, du rapporteur, qui doute s'il a levé sa main ou son doigt seulement. Et il dit في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى. فالرفيق الأعلى أي الرفقاء الأعلون. الرفقاء الأعلون وهم أهل الجنة. هم أهل الجنة. أو كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فالرفيق الأعلى بمعنى الرفقاء الأعلون، أي هؤلاء النبيون والصديقون والشهداء والصالحون أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الرفيق الأعلى، وكان يقصد هؤلاء. وهذا متعلق بمحذوف، متعلق بمحذوف. فالرفيق الأعلى المحذوف التقدير ماذا؟ اجعلني في الرفيق الأعلى. اللهم اجعلني في الرفيق الأعلى، أي معهم من أهل الجنة. Puis il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, في الرفيق الأعلى, c'est-à-dire avec les hauts compagnons. Littéralement, avec les hauts compagnons.
Donc les ulama ils disent de manière générale les gens du paradis. Les gens du paradis. Ou alors, on peut revenir également au verset dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala, dans le sens il dit celui qui obéit à Allah et au messager, eh bien sera avec ceux qu'Allah a conduits de faveur parmi les prophètes, parmi les siddiqin, hein, les véridiques ou ceux qui ont achevé et complété leur foi en Allah tabaraka wa ta'ala, les salihin, donc les vertueux, et les martyrs. Puis Allah il dit wa hasna ulaika rafiqa. Et quelle bonne compagnie que celle-là. Et quelle bonne compagnie que celle-là. Taïeb. Donc lorsqu'il dit ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam fa rafiq al-a'la, cela sous-entend une dua. Cela sous-entend une dua, une invocation dans laquelle il dit oh Allah, mets-moi parmi ces gens-là. Mets-moi parmi ces gens-là avec les gens yani, cités par Allah dans ce verset et les gens du paradis, alhamdulillah. Et il a dit cela 3 fois. Il répéta ça 3 fois. Thumma qada. Et thumma tuwuffi sallallahu alayhi wa sallam. Puis il mourut. Alayhi salatu wa sallam. Wa kanat taqul, et elle disait mata bayna haqinati wa dhaqinati. Et donc il mourut entre yani, haqina, c'est-à-dire au niveau d'ici des clavicules, du creux, entre les 2 clavicules, wa dhaqinati, au niveau de la trachée, la gorge. Yani. Donc il mourut alors que sa tête était à cet endroit-là du corps de Aïcha radiyallahu anha. Wa fi lafdhin fara'aytuhu yanzuru ilay. Et dans une version rapportée par l'imam al-Bukhari et également Muslim rahimahumullah, elle dit je l'ai vu fixer ou regarder le siwak d'Abdurrahman. Et j'ai su, et je savais qu'il aimait le miswak. Je savais que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup utiliser le siwak. Elle dit alors, je le prie. Akhudhu lak, est-ce que je le prends et je te le donne? Fa ashara bi ra'si. Et il a fait avec sa tête, et il lui fit comprendre, oui, prends-le et donne-le-moi. Donc soit il n'a pas parlé à cause de son état de faiblesse, de maladie dans lequel il était, ou soit parce qu'il était en train de faire du dhikr, ou soit parce qu'il est en train de faire des dhikr, des invocations, des évocations. El-Muhim lui a fait signe de la tête qu'il voulait donc le siwak. Jahid. Et on a également dans le hadith suivant, selon Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, qui dit j'entra auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était en train de se purifier la bouche avec un siwak humide. Et il dit le bout, l'extrémité du siwak était sur sa langue. C'est-à-dire qu'il était en train de nettoyer sa langue avec. Ce qui montre que le siwak peut être utilisé aussi pour nettoyer la langue et purifier la langue. D'accord? Il dit, Abu Musa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, a émis un son qui est ou', qui est le son que l'on fait quand on vomit, quand on a envie de vomir. Pourquoi? Parce qu'il avait enfoncé le siwak trop profondément, d'accord, sur la langue, jusqu'à sa gorge, et vous savez que lorsqu'on fait ça, cela suscite le vomissement. D'accord? Donc il a fait ce bruit-là, parce qu'il avait tellement enfoncé profondément le siwak, et bien que qu'il a donc fait ces bruits-là, alhamdulillah. جيد. فهذا الحديث إذن موضوعه بيان حكم السواك كل وقت. On voit dans ce hadith qu'il est bien de se purifier la bouche avec le siwak à tout moment. À tout moment. Donc on l'a vu dans le hadith d'Aïcha, il a fait avant de mourir, lors de l'agonie. Et dans le hadith d'Abu Musa, qui relate un autre événement, d'accord, qui n'est pas le même événement que celui d'Aïcha, d'accord, donc c'est un autre moment de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
qui nous décrit ici Abu Musa al-Ash'ari, Jaïd. Donc on voit que dans ces deux hadiths, que le siwak peut être utilisé à tout moment, walhamdulillah. Et également, on a le jugement du fait de al-tasawwuk bi-siwak ghayrihi, le fait d'utiliser le siwak de quelqu'un d'autre. On voit qu'il est permis également d'utiliser le siwak de quelqu'un d'autre, bien sûr, par son autorisation. Alhamdulillah. طيب. إذن هذا الحديث قالت عائشة دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فعبد الرحمن شقيق عائشة أخوها أسلم قبيل الفتح، أسلم قبيل فتح مكة، وقيل يوم الفتح، قيل قبيل الفتح وقيل يوم الفتح، وكان حسن إسلامه ومات في مكة سنة 58. Donc عبد الرحمن ibn Abi Bakr radiyallahu anhuma, qui était donc le fils d'Abu Bakr et donc le frère de Aïcha radiyallahu anha, il a embrassé l'islam peu avant la conquête de la Mecque, et certains disent le jour de la conquête de la Mecque. En quelle année Fath Mecca? ثالثة. نعم ثامنة. ثامنة. Un conseil, comme je vous ai dit, il vous faut un moyen mnémotechnique pour retenir ces dates. Comment on pourrait ici trouver un moyen pour retenir Thamin? Par rapport à là quand ça a commencé le calendrier hijri, c'est logique. Comment c'est logique? Qu'est-ce que la Hijra nous montre qu'ils ont ouvert la Mecque l'an 8 de l'Hijra? C'est 8 ans après la... Si on dit 8 ans après... Et pourquoi ça ne serait pas l'an 7 ou l'an 9? Parce que c'est passé l'an 8. Parce que je te l'ai dit. Ah oui, oui. Mais si tu ne sais pas, comment tu fais pour ne pas oublier justement que c'est l'an 8? Hein? Non, il faut un moyen mnémotechnique, sinon tu vas oublier. Sinon tu vas oublier. Hein? Première lettre. Mekka, Mim, Thamin, Tha. Moi j'ai un truc, je vous le dis si vous voulez. Thamin, Thamin, Thamin. Quelque chose qui a de la valeur. Thamin, précieux. Thamin. وفتح مكة كان من فتح ثمين جدا. D'accord? C'est une victoire très précieuse. C'est l'une des victoires les plus importantes et les plus précieuses des musulmans. Ça c'est moi. Après, si vous voulez, trouvez autre chose. Mais moi j'ai ça. Thamin ou Thamin. Il faut trouver quelque chose. Un petit détail, quelque chose qui te permette de mémoriser, sinon tu n'arriveras pas à tout oublier. Il y a tellement d'événements. Et il était connu donc pour être quelqu'un dont l'islam était très bon, alhamdulillah. Donc il a embrassé l'islam quand même, il avait presque la trentaine quand il a embrassé l'islam. Et il est décédé à la Mecque en l'année 58 de l'Hégire, alhamdulillah. جيد. فهنا قولها وأنا مسندته إلى صدري، أي رافعته إليه ليعتمد على صدرها. إذن الضمير هنا مسندته، الها هنا يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. D'accord? Donc elle dit ici par rapport au mot qu'elle a employé, musnidatuhu ila sadri, c'est-à-dire je l'ai levé et je l'ai posé sur moi afin qu'il s'appuie sur ma poitrine. D'accord? En parlant du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
إذن لا شك يا إخواتي في الله أن هذين الحديثين في موقفين مختلفين، أي في وقتين مختلفين. فحديث أبي موسى رضي الله عنه في غير حالة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى السواك في فم النبي صلى الله عليه وسلم على طرف لسانه وهو يتهوع، يبدو أن السواك أقصاه في فمه، أقصاه في فيه، فصار يحرك شيئا من الحلق وهو يقول أوع أوع، فيشير إلى أن مثل هذا الشيء لا يعيب الشخص عند أصحابه والعارفين به والمحبين له أنه صلى الله عليه وسلم يعتني بالسواك. Donc on voit dans ces deux hadiths que, comme on a dit tout à l'heure, ce sont deux moments différents. Donc le hadith d'Aïcha concerne le moment de son agonie et le second est un autre moment. Alhamdulillah. Donc le moment relaté par Abu Musa radiyallahu anhu, il dit c'est un moment dans lequel il vit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam utiliser donc le siwak et l'enfoncer sur sa langue tellement profondément donc, que cela lui donna envie de vomir et de faire donc ce son-là. Et cela nous montre que, comme on a dit qu'il est permis d'utiliser le siwak pour purifier sa langue, d'accord, et qu'il est même recommandé eh bien, d'exagérer un peu dans la purification et de nettoyer même jusqu'à l'extrémité profonde de la langue, alhamdulillah, et que cela, même si ça suscite ce genre de réaction, cela n'est pas quelque chose de blâmable ou de honteux, surtout si c'est fait devant des amis ou des gens qui t'aiment et qui te connaissent, alhamdulillah. Et on voit également donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait énormément utiliser le siwak. Il aimait énormément utiliser le siwak qu'il utilisait donc à tout moment. وأما في قصة عائشة رضي الله عنها فأخوها عبد الرحمن دخل والسواك معه يستاك به، والنبي صلى الله عليه وسلم مستندا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على صدرها، فجعل ينظر إلى عبد الرحمن والسواك. قالت: فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، ركز النظر على السواك، ركز نظره على السواك. فاستفهمت عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم: آخذ لك؟ فأشار برأسي: أي نعم. فقطعت الشيء الذي استاك به عبد الرحمن ورمته وأزالته، ثم قضمت السواك وأعطته النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فاستن به، أي دلك فمه، فالاستنان هو الإسراع في شيء. وتقول: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا أحسن منه. ثم بعد الانتهاء رفع بصره إلى السماء، ثم قال في الرفيق الأعلى ثلاثا، وخرجت روحه عليه الصلاة والسلام. Quant au hadith rapporté par Aïcha radhiyallahu anha par rapport donc à son frère Abdurrahman qui entra et qui avait avec lui un siwak qu'il était en train d'utiliser, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était donc appuyé sur la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha, sur sa poitrine, et elle vit donc qu'il observa fixement, qu'il fixait Abdurrahman et le siwak et son siwak. Elle dit alors donc que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fixait attentivement le siwak de son regard, et elle comprit tout de suite ce qu'il voulait. Alors elle lui demanda: est-ce que tu le veux, je le prends, je te le donne? Et il fit signe de la tête: oui. Donc qu'est-ce qu'elle fit? Elle coupa donc un morceau avec ses dents, le morceau que Abdurrahman avait utilisé, Jaïd. Elle coupa un morceau, elle jeta ce morceau-là, et elle, on a dit, elle le mordit, elle le rendit
bon à l'usage avant de le donner à son mari, sallallahu alayhi wa sallam. Puis lorsqu'elle lui donna, il l'utilisa, donc il nettoya sa bouche avec, taïb, comme elle dit ici, et je ne l'ai pas vu se nettoyer la bouche avec un siwak aussi bien que ce moment-là. Non. Puis, juste après qu'il ait terminé de se purifier la bouche, sallallahu alayhi wa sallam, il leva les yeux vers le ciel. Il leva les yeux vers le ciel et il dit cette dua fi al-rafiq al-a'la. Ay Allahumma ij'alni fi al-rafiq al-a'la ma'a rufaqa al-a'lawn. C'est-à-dire, oh Allah, mets-moi avec les compagnons élevés, les hauts compagnons, c'est-à-dire les gens du paradis, et parmi eux, bien sûr, les prophètes et les vertueux. Et il dit cela 3 fois, puis son âme sortit. Puis son âme sortit. تقول عائشة رضي الله عنها مات بين حاقنتي وذاقنتي وفي لفظ قبضه الله بين السحر والنحر قبضه الله بين السحر والنحر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد به المرض استأذن نساءه بأن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها ولا شك أنها أحب النساء إليه بل كما في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه يقول يا رسول الله من أحب الناس إليك كان يتوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه حبا كثيرا وهو يحبه لكن قال صلى الله عليه وسلم عائشة قال ومن الرجال قال أبو بكر رضي الله عنه فتوقف عمرو بن العاص ولم يسأل عن أحد بعده لأنه عرف أن هناك من هو أحب منه بكثير رضي الله عنهم وأرضاهم فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض حرص أن يكون تمريضه في بيت عائشة رضي الله عنها وإنه كان حريص على السواك حتى في مرض موته عليه الصلاة والسلام. Donc elle dit à Aïcha radhiyallahu anha, et il décéda, on a dit, entre le haut de la poitrine et ma gorge. Et dans une version, elle dit, Allah tabaraka wa ta'ala prit son âme, le fit mourir entre bayna sahri wa nahri. Donc le sahr à la base c'est al-ri'a. Le sahr à la base, l'aslu fi sahr al-ri'a, c'est les poumons. D'accord? Donc ici les poumons dans le sens la poitrine, à ce niveau-là. Jayid. Wa nahri, al-nahr c'est là où on égorge la bête. Al-nahr. Donc ici le bas du cou. Donc on comprend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé et sa tête était à ce niveau-là de Aïcha radhiyallahu anha. Et cela car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il tomba malade de sa maladie, qui fut donc la cause de sa mort, sa maladie s'intensifia et lorsqu'il vit que sa maladie s'était aggravée, il demanda l'autorisation à ses épouses de quoi? Eh bien de rester auprès de Aïcha pour se faire soigner. Que sa période de maladie et de soins se fasse auprès d'une de ses femmes uniquement. Et elle a choisi donc Aïcha radhiyallahu anha. Et il n'y a pas de doute, ikhwati fillah, que Aïcha était la femme qu'il aimait le plus. Et cela donc a été rapporté notamment par Amr ibn al-As radhiyallahu anhu qui un jour lui dit ô messager d'Allah, quelle est la personne que tu aimes le plus? Et il s'imaginait à ce moment-là, Amr, il s'imaginait qu'il allait dire toi, ya Amr, parce qu'il savait que le prophète il aimait énormément également. Et c'est vrai, le prophète il aimait énormément Amr ibn al-As, mais il aimait plus.
d'autres personnes. Et il répondit à Aïcha. Il répondit à Aïcha, radiyallahu anha. Puis il dit, et parmi les hommes, et ça c'est parmi les femmes, et parmi les hommes, qui aimes-tu le plus? Il répondit, Abu Bakr, donc le père de Aïcha, radiyallahu anha. Et est-ce que Amr, ensuite, il a insisté pour savoir s'il allait le dire en troisième ou la quatrième position? Non, il a dit dans tous les cas, il savait qu'il aimait plus, énormément ces gens-là que lui, donc il ne trouvait aucun intérêt à insister et à continuer à lui demander qui il aimait après eux. Non. Qu'Allah les agrée tous. Donc ce qui nous intéresse directement ici par rapport à ce bab, à ce chapitre-là, eh bien c'est que lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam tomba malade, eh bien il insista pour que sa période de maladie se déroule dans la maison de Aïcha radiyallahu anha. Et que donc il était même à ce moment-là, lors de sa maladie qui fut donc la cause de son décès, eh bien il était malgré tout soucieux d'utiliser donc ce siwak, ce miswak, pour se nettoyer les dents, la bouche et les gencives. Walhamdulillah. وكانت عائشة رضي الله عنها تتحدث أن الله جل وعلا أنعم عليها فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في يومها مات في يومها الذي كان لها وفي بيتها وبين حاقنتها وذاقنتها أي في حجرها وأن الله جل وعلا جمع بين ريقها وريقه أن الله جل وعلا جمع بين ريقها وريقه عليه الصلاة والسلام عند موته. هذا من فضيلة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. Parmi les mérites de la mère des croyants, notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, eh bien, le fait que Allah tabaraka wa ta'ala donc lui a accordé tous ses bienfaits lors du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Premièrement, il est décédé eh bien, le jour où il était avec sa femme Aïcha. C'était le jour qui appartenait à Aïcha radiyallahu anha. Car vous savez que lorsque l'homme a plusieurs épouses, eh bien, il doit consacrer à chacune des jours spécifiques. Et il est mort le jour de Aïcha. Et comme on l'a dit, c'est lui-même qui a demandé à ses épouses eh bien, de passer son temps de maladie auprès de sa femme Aïcha radiyallahu anha. Et parmi ses mérites également, eh bien, le fait qu'il est mort dans sa chambre, la chambre d'Aïcha, et il est mort sur la poitrine d'Aïcha, dans le giron d'Aïcha radiyallahu anha. Et également le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, il est réuni la salive du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et la salive d'Aïcha radiyallahu anha sur ce siwak-là lors de son décès sallallahu alayhi wa sallam. نأخذ من هذا الحديث فوائد. نأخذ من هذا الحديث فوائد. Nous tirons de ce hadith des enseignements khasifillah. الأولى محبة النبي صلى الله عليه وسلم للسواك. Nous tirons de ce hadith, premièrement, l'amour qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le siwak. Comment il aimait ce bâton qui lui servait donc de purificateur de la bouche. ثانيا مشروعية السواك في كل وقت. مشروعية السواك في كل وقت. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عبد الرحمن ابن أبي بكر عليه. Deuxièmement, on voit que il est légiféré d'utiliser le siwak à tout moment. À tout moment. طيب. Donc on le voit, le fait qu'il ait utilisé avant de mourir, et le fait qu'il ait vu Abdurrahman également l'utiliser alors qu'il était devant lui et qu'il était donc gravement malade. ثالثا جواز التسوق بالسواك غيره. جواز التسوق بالسواك غيره
بشرط أن لا يخشى في ذلك ضررا. بشرط أن لا يخشى في ذلك ضررا. Troisièmement, la permission d'utiliser le siwak de quelqu'un d'autre. Comme il a fait ici avec le siwak d'Abdurrahman. À condition, bien sûr, que la personne soit consentante et que cela ne provoque pas un préjudice ou du tort à quelqu'un. رابعا العمل بالإشارة إذا كانت مفهومة. Quatrièmement, nous tirons de ce hadith qu'il est permis de s'exprimer avec des gestes. De s'exprimer avec des gestes comme l'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith. À condition que le geste soit compréhensible. Soit compréhensible. D'accord? Et on avait dit donc qu'il avait fait le geste soit parce qu'il était trop fatigué, trop malade, trop faible pour parler, ou soit parce qu'il était en train de faire du dhikr, des évocations d'Allah tabarak wa ta'ala. Non. خامسا قوة قلب النبي. قوة قلب النبي صلى الله عليه وسلم. ورباطة جأشه حيث لم يذهل عن التسوق والدعاء حال الموت. Cinquièmement, nous voyons dans ce hadith la force du cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La force, la solidité, la fermeté du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au fait que même lors de ce moment qui est le moment de l'agonie, il s'apprêtait donc à mourir. Il n'a pas paniqué, il n'a pas perdu ses moyens. Au contraire, il est resté ferme, stable, conscient, lucide, et a même pensé à se purifier la bouche lors de ce moment-là, qui peut être un moment terrifiant pour certains et déstabilisant pour beaucoup. Donc on voit ici que lorsque la personne elle est sereine et une personne dont la foi est forte et ferme et stable, même lors du moment de l'agonie, elle reste lucide. Elle reste lucide. Il ne perd pas ses moyens, comme l'a fait ici le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Demande à Allah une bonne fin. سادسا إثبات علو الله. إثبات علو الله في السماء. Dans ce hadith, on a également l'une des preuves qu'Allah tabarak wa ta'ala est en haut. De la hauteur d'Allah tabarak wa ta'ala. Dans quoi on voit ça? Walid. Il a levé ses yeux après s'être lavé la bouche avec le siwak. Il a levé la main ou le doigt et il a levé ses yeux vers le ciel et il a dit la dua. Ahsant. Alhamdulillah. Premièrement parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, juste avant de mourir, il leva son regard vers le ciel. Et également sa main vers le ciel ou son doigt. Ou son doigt. Et c'est là qu'il a dit فَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. فَالرَّفِيقِ الْأَعْلَى. أحسنت. سابعا فضيلة عائشة بحسن معاشرتها النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته في حجرها وبيتها ويومها. Septièmement, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien le mérite énorme de son épouse Aïcha radhiyallahu anha, par rapport déjà au fait que elle a gardé jusqu'à la mort de son mari alayhi salatu wassalam un comportement exemplaire. Un comportement exemplaire d'une femme tendre, compatissante envers son époux alayhi salatu wassalam. Et le fait qu'il soit mort sur elle, sur sa poitrine, dans sa chambre, et le jour qui lui a été réservé. Subhanallah, radiyallahu anha. Quel mérite Allah lui a donné. Quel mérite Allah lui a donné. Que penser de ceux qui, malgré tout ça, osent insulter Aïcha,
Il y a des gens qui se disent musulmans, des gens qui se disent musulmans et qui osent insulter Aïcha et qui la traitent de choses affreuses. Affreuses, affreuses. Sallallahu salam wa l'afiyah. Mais Allah tabarak wa ta'ala, wallah, il est juste. Allah, il est juste. Wa yamkuru Allah. Allah khayr makirin. Ils essayent de faire des plans contre les musulmans, faire des plans contre les sahaba, les femmes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr wa Omar. Mais Allah tabarak wa ta'ala est meilleur que eux en plan. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Hein? Yani Allah tabarak wa ta'ala les ont fait s'entretuer. Les deux. Et les deux sont les pires ennemis des musulmans. Ces deux armées-là sont les pires ennemis des musulmans. Walhamdulillah. Wallah, le sunni se réjouit. Lorsqu'il voit que ces deux armées-là, qui, s'ils pouvaient, éradiqueraient les musulmans sur terre, s'entretuent, alhamdulillah. Qalluhum. Alhamdulillah. Mais ces gens-là, donc, on a dit, ils osent dénigrer, insulter Aïcha, alors que le prophète, il est mort sur elle. La tête posée sur sa poitrine, le jour qu'il était réservé dans sa chambre. Subhanallah. La ilaha illallah. Aina. وكذلك لم نذكر يعني سيرة موجزة لأبي موسى الأشعري. فأبو موسى اسمه عبد الله. عبد الله ابن قيس الأشعري. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني. قدم مكة وأسلم ثم رجع إلى قومه. وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة عند فتح خيبر. عند فتح خيبر. وكان حسن الصوت بقراءة القرآن أبو موسى. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام. ثم استعمله عمر على البصرة فافتتح الأهواز والأصبهان. ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها وتفقه به أهلها ومات فيها سنة 44 من الهجرة. Et on finira avec une biographie résumée d'Abu Musa al-Ash'ari qui s'appelait Abdullah ibn Qais. Abdullah ibn Qais, Abu Musa al-Ash'ari al-Qahtani, de la tribu de la famille del-Qahtani. Il arriva à Mecca et embrassa l'islam. Lorsqu'il arriva à Mecca. Puis il retourna auprès des siens et il revint avec 50 personnes de son peuple à Médine lors de la conquête de Khaybar, la victoire de Khaybar. Et ça, Fatah Khaybar. La Sabi'a, Ahsant. Là, tu as confondu avec l'autre, le Kha. Il y a plusieurs Kha, il n'y a pas que un Kha. Non, Sabi'a. Là, il faut trouver autre chose, là. Il faut trouver autre chose. Hein? Je vous dis, moi, mon astuce, c'est quoi? Il faut chercher un peu. Fath Khaybar. Fathu Khaybar. Combien de lettres? Hein? كيف؟ حرف الباء. لا. سابعة خيبر. فتح خيبر 7 أحرف. فتح خا يا باء راء 7 أحرف. Ça c'est moi. Après tu peux utiliser comme tu veux autre chose إن شاء الله. نعم. فتح خيبر في السابعة
7e année de l'Hégire. Et Abu Moussa avait une très belle voix lorsqu'il récitait le Coran al-Karim, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a mis en tant que gouverneur du Yémen au début. Donc du vivant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis Abu Moussa en tant que gouverneur au Yémen. D'accord? Mais lorsqu'il décéda, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est parti à Médine et il assista donc à d'autres victoires telles que celle du Shem, la Palestine, etc. Et Omar, radiyallahu anhu, le mit à Al-Basra, en Irak. D'accord? Donc d'abord il a fait le Yémen, puis il a assisté aux victoires du Shem, puis Omar le mit à Al-Basra, en Irak. Et là il participa à la victoire notamment de Al-Ahwaz et Al-Asbahan, qui sont deux villes, où ça? Hajj Kamal. Asbahan, Al-Ahwaz. Massoud. نعم محمد. نعم إيران. إيران نعم إيران. En français on dit Asbahan. Asbahan هكذا. En français. نعم إصباهان. إصباهان و Ahwaz. En français on dit Ahwaz. D'accord? Donc ce sont deux villes d'Iran. Il assista donc, il participa à la victoire de ces deux villes. Puis Uthman, à son tour, l'enleva d'Al-Basra et le mit à Al-Koufa. Il le mit à Al-Koufa en Irak également. Alhamdulillah, et là, énormément de gens en Irak ont appris la science de Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, et il mourut l'année 44 de l'Hégire, radiyallahu anhu, arda. وننتقل إلى حديث آخر بل باب آخر وهو المسح على الخفين. المسح على الخفين. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Donc on passe à un sous-chapitre, un nouveau sous-chapitre, toujours dans le chapitre de Tahara, la purification, intitulé l'essuyage sur les khouf. L'essuyage sur les khouf. Donc le khouf, c'était une sorte de bottine que les Arabes portaient. Et ils étaient faits de cuir, d'accord, de peau animale. Donc le hadith, il dit, l'auteur, rahimahullah ta'ala, selon le Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, qui a dit: j'étais avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fi safar, en voyage. Fa'ahwaytu li anzi'a khuffay. Lorsque je m'abaissais pour lui ôter ses khouf, ces deux bottines qu'il avait à ses pieds. D'accord? On voit ici encore une fois comment les compagnons, radiyallahu anhum, étaient au service du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même pour lui enlever les chaussures. Et on voit ici qu'il n'y a pas de honte, hein, à enlever les chaussures de quelqu'un ou à les porter, etc. Chose qu'aujourd'hui, dans les usages, c'est quelque chose d'un peu rabaissant, d'humiliant, et qu'on a du mal à faire. Al-Muhim. Il dit alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, da'huma, laisse-les. Ne les enlève pas. Laisse-les moi au pied. فَإِنِّي أَدْخَلْتُمُهَا
فإني أدخلتهما عفوا طاهرتين, car je les ai portés en étant en état de pureté. En état de pureté. C'est-à-dire que mes deux pieds, lorsque je les ai mises, mes deux khouf, eh bien, je les avais lavés en faisant le wudu. D'accord? C'est ça que cela signifie. Lorsqu'il dit فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait auparavant donc fait le wudu, donc il a lavé les membres qu'il fallait laver, il a fini par laver ses pieds, et après avoir lavé ses pieds, il a chaussé ses khouf. Donc il les a chaussés en tant que tahiratayn, les deux pieds purifiés avec de l'eau. Purifiés avec de l'eau. Famasaha alayhima. Donc qu'est-ce qu'il fit? Il fit donc son wudu, sauf qu'à la fin, il a juste essuyé ses deux khouf. Il a fait le masah. Il a essuyé ses deux khouf et il ne les a pas enlevés. Il ne les a pas enlevés. طيب؟ نعم. إذن الله جل وعلا يسر على هذه الأمة أمر طهارتها وخفف عليها وأزال عنها الآثار التي ابتلى بها من سبق الذي ابتلى بها من سبق ومن الله عليها بتمسك بالحنيفية السمحة وسهل لها أمر عباداتها وخصها بأمور لم تكن لمن سبقها في الأمم أو من الأمم فلله الحمد والمنة أولا وآخرا. On voit dans ce hadith que Allah tabaraka wa ta'ala il a facilité énormément à notre communauté, celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et notamment concernant sa purification, tahara. Il leur a facilité sa façon de se purifier et leur a allégé cette purification. Et le musulman se doit d'utiliser ces allègements-là et ces autorisations. Celui qui, par exemple, il a mis ses chaussettes en état de pureté, après avoir lavé ses pieds, puis il a mis ses chaussures en état de pureté, après avoir lavé ses pieds, des chaussures qui dépassent la cheville. Il perd le dos. Et donc après, il va faire le dos et tout pour prier, etc. Et il dit, moi je suis quelqu'un de fort, quelqu'un qui, mashallah, il est muta'abbid wa 'abid lillah tabarak wa ta'ala, qui adore Allah jalla wa ala. Et je veux, en gros, montrer à mon Seigneur que je suis capable. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève ses bottes, il enlève ses chaussettes et il lave ses pieds. فهذا لم يأخذ رخصة ربه سبحانه وتعالى. Celui qui fait cela, il n'a pas pris l'autorisation et la facilitation de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فيخالف أمر الله جل وعلا. Il aura contredit, en vérité, l'ordre d'Allah tabarak wa ta'ala et la taysir, la facilitation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. Dans le sens de Tabarak wa Ta'ala, il dit, et que ceux qui contredisent son ordre prennent garde que ne descende pas sur eux une fitna, une épreuve, ou qu'ils soient touchés par un châtiment douloureux. فهذا الباب المسح يخاطب في الله على الخفين, l'essuyage sur les chaussures ou sur les chaussettes, etc., sur les bottes, est une mas'ala qui est mentionnée même dans les livres de croyance, même dans les livres de aqidah, de croyance et de manhaj. Pour quelle raison? Pourquoi les ulama
mentionne cette mas'ala qui est donc l'essuyage sur les khouf dans des livres qui traitent de la croyance? C'est quoi le rapport? Mohamed? Hein? Pourquoi les savants ils parlent de cette mas'ala qui est l'essuyage sur les chaussettes dans des livres dont les sujets ne sont pas al-fiqh, la jurisprudence, mais ce sont des livres qui traitent de la croyance islamique, tawhid, al-aqida, sahiha. Pourquoi? C'est quoi le rapport entre le tawhid et ça? Hamid. Ça prouve que la religion, c'est pas avec la raison. Naam. Sharia. Ahsant. Ahsant, ça c'est une des réponses, mashallah. قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان المسح تحت القدمين. نعم. Ahsant. Donc l'une des réponses, barakallahu fi, c'est que ce hadith ou cette mas'ala de al-mas'a al-khuffayn est un hadith qui prouve que la religion ne se prend pas uniquement avec la logique ou la raison. Parce que comme l'a dit Ali, si la religion était bâtie uniquement sur la raison, on n'essuierait pas sur les chaussettes ou les chaussures. Tu essuierais en dessous. Car qu'est-ce qui doit être nettoyé selon la raison humaine? C'est ce qui touche le sol. Alors que le dessus, il est propre, le dessus, il n'y a pas à nettoyer. D'accord? Mais pourtant, on n'essuie pas le dessous. On n'essuie que le dessus. Donc ça prouve, comme tu as dit, barakallahu fi, comme l'a dit Ali, eh bien, si la religion était bâtie sur la raison uniquement, on essuierait le dessous des pieds et pas le dessus des pieds. Hein. Eh non. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Pourquoi? من هم الأهوى؟ نعم من هم؟ سموهم سميهم الروافض. Encore eux. Encore eux. Donc ces gens-là qui ont contredit les musulmans dans tous les domaines, dans l'aqida, dans le manhaj, dans l'ibada, même dans ça. Ils refusent de croire en cette pratique. En cette pratique. Jaïd. C'est pour ça que les savants donc ils citent cette mas'ala dans les livres d'Aqida, eh bien pour dire que, pour montrer l'égarement de ces sectes et de ces groupes égarés qui ont tout fait à l'envers de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sunna, c'est de garder ses chaussures ou ses chaussettes. C'est ça la sunna. C'est de faire ton wudu comme tu es. Comme tu es. Tu es en chaussures. Tes chaussures dépassent la cheville, parce que ceci est la vie le plus correcte, Inch'Allah ta'ala. Il faut que la chaussure dépasse la cheville. Comme pour la chaussette. Comme pour la chaussette. Voyez? Eh bien, tu gardes tes chaussures, tu gardes tes chaussettes, et tu fais ton mess. Et c'est cela qu'Allah ta'ala, il aime de nous. C'est qu'on prenne ses autorisations. Qu'on prenne ses autorisations. Comme celui qui est en voyage, eh bien, il raccourcit ses prières. D'accord? Ses prières de 4 unités, 4 raka'at, il fait 2. Il ne dit pas, non, moi je suis fort, je fais 4. Non, tu fais 2. D'accord? Oui, yajma'. S'il a besoin, il regroupe entre les prières, alhamdulillah. Si la chaussure ne dépasse pas, tu dois faire que sur les chaussettes qui dépassent la cheville. Tu devras donc enlever tes chaussures pour faire le mess sur les chaussettes et pas sur les chaussures. C'est bon? Ça, on verra après, Inch'Allah, toutes les conditions pour pouvoir faire le mess et également quelles sont les durées acceptables pour le faire et ainsi de suite. C'est bon, là? Donc il dit ici, donc Allah tabaraka wa ta'ala, ça facilité cela. Et il a enlevé le fardeau par rapport à la purification que les communautés précédentes avaient sur leur dos.
pour nous dire en fait que les communautés et les peuples qui nous ont précédés avaient une forme de purification plus compliquée que nous, plus difficile, plus stricte que nous. Alors que Allah tabarak wa ta'ala, donc il a facilité à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, notamment au niveau de la purification, mais aussi dans plein de domaines tels que la prière, le jeûne, etc. etc. Ou la pureté, le fait par exemple que nous, dans cette heure de la prière, nous pouvons prier n'importe où sur terre. N'importe où sur terre. À condition que l'endroit, bien sûr, soit pur. Alors que les communautés précédentes, vous ne pouvez prier que dans des endroits précis. Les églises, ou les synagogues, ou les temples, les endroits précis, consacrés à la prière. Alors que la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'heure de la prière arrive, on peut prier n'importe où. Par rapport à la pureté également. Chez certaines communautés, Allah tabarak wa ta'ala, il a fait que l'endroit, la base d'un endroit pour eux, c'est l'impureté, c'est la souillure, najasa, jusqu'à ce que tu sois sûr du contraire. Jusqu'à ce que tu sois sûr du contraire, que l'endroit il est pur. Alors que nous, c'est le contraire. Nous, l'endroit il est pur, jusqu'à preuve du contraire. Vous avez compris la différence? Nous, lorsque tu pries dehors, par exemple, tu arrives dans un jardin, un parc, même une rue, l'endroit il est pur, tu peux prier dessus. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que tu vois une preuve claire, avec certitude, qu'il y a une impureté. Mais tant que tu n'as pas atteint le degré de la certitude, l'endroit, dis-toi qu'il est pur, walhamdulillah. وهذا كذلك من التيسير من الله جل وعلا. D'accord? Donc Allah tabarak wa ta'ala a fait don à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cette religion al-Hanifiyya monothéiste al-Samha. Facile, facilité, walhamdulillah. Et leur a soulagé dans leur adoration. Et cela, il dit, le cheikh, c'est une spécificité qui n'a été donnée qu'à la Ummah de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et toute la louange revient à Allah tabarak wa ta'ala en premier et en dernier. Alhamdulillah. On continuera, Inch'Allah, ce bab mardi prochain par rapport, donc, on a dit, aux conditions et à tout ce qui est donc, relatif à l'essuyage sur les chaussettes ou sur les chaussures. Alhamdulillah. Voilà, en été, on n'est pas trop concerné, mais en hiver, c'est vraiment quelque chose, un bienfait de la part d'Allah tabarak wa ta'ala en hiver. Wallah, c'est un bienfait. Alhamdulillah. Même avec des gens autour de nous. Non, parce qu'on a fait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faisait devant ses compagnons, devant ses épouses, devant les gens. Toujours en rapport avec le siwak, la semaine dernière, on a vu qu'il n'était pas bon de trop exagérer justement dans le fait de se nettoyer avec le siwak. Et là, on voyait qu'il était bon à un certain moment, du coup, à chaque moment de se purifier. Là, l'exagération, c'est le fait de l'avoir pour rien, par exemple dans la bouche. Certains vont le garder dans la bouche comme un cure-dent. Ils ont un siwak dans la bouche, ils ne s'en servent pas. C'est juste quelque chose qui mâche comme ça, comme un chewing-gum. Voilà. Tu sors le siwak pour te nettoyer. Une fois que tu as fini, tu le ranges. Tu le ranges. Ou par exemple, le fait de parfois avoir des morceaux dans la bouche et de cracher les morceaux n'importe où, devant les gens, dans la rue ou là, dans une maison ou dans la mosquée. Là, ça rentre dans l'exagération, ou pire que ça, le mauvais comportement. Vous voyez? Mais à la base, il n'y a pas de mal à utiliser le siwak en tout temps, quand tu as envie, pour te purifier. Une fois que tu as fini, tu le ranges. Même quand on jeûne? Non, même quand tu jeûnes, la baisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana yatasawwak wa kana sa'iman. Il faisait le siwak même quand il jeûnait. Condition que tu fasses attention de ne rien avaler s'il y a des morceaux qui se détachent, de les recracher.
C'est bon? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. والعلم عند الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بارك الله فيكم.